Good morning. In the last lecture, we have seen what is expectation, how to find expected value of a random variable and a function of a random variable. We had seen some particular cases also. In today's lecture, we'll see properties of expectation. First property, addition theorem of expectation. It says that if x and y are two random variables, then expectation of x plus y is equal to expectation of x plus expectation of y, provided all the expectations exist. That we have two random variables x and y, and expectation of their sum, that is expectation of x plus y എന്ന് പറയുന്നത് will be equal to expectation of x plus expectation of y. That is expectation of a sum is equal to sum of their expectations. ഇതാണ് അഡിഷൻ തിയറം പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് PDF, മാർജിനൽ PDF പോലത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ 4th മൊഡ്യൂളിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്ത് നമ്മൾ 4th മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, so proof for addition theorem of expectation. Let x and y be continuous random variables with joint PDF f of xy and marginal PDF f of x and f of y respectively. x and y എന്താണ് continuous random variables ആണ്. അതിൻ്റെ joint PDF is given f of xy and marginal PDF of x is f of x and marginal PDF of y is f of y. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ by definition expectation of x is, we know for a continuous random variable x, expectation of x is given by integral from minus infinity to infinity x into PDF of x. Here we use marginal PDF, so x into f of x dx. Similarly, for expectation of y is a continuous random variable, therefore expectation of y will be integral from minus infinity to infinity y into PDF of y f of y, that is f of y. So expectation of y is integral from minus infinity to infinity y into f of y dy. Clear? Okay, then expectation of x plus y. ഈ കേസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. expectation of x plus y ആവുമ്പോൾ we have to integrate in order to find this expectation we have to integrate it over x and y. Therefore double integral x plus y into adinte PDF. So we use joint PDF f of x y. Therefore expectation of x plus y is equal to double integral x plus y into f of x y dx dy. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ പ്ലസ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജോയിൻറ്റ് PDF എന്ന് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മാർജിനൽ PDF. എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് PDF എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓവർ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ മാർജിനൽ PDF ഓഫ് വൈ. ക്ലിയർ? That is, we are integrating joint PDF f of xy with respect to x. That is integral f of xy dx. ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇസ് ദ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ്. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will obtain marginal PDF of y. Similarly, if we are integrating joint PDF with respect to y over the range of y, we will obtain marginal PDF of x. ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് PDFനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ we will obtain marginal PDF of y. അതേസമയം നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് PDFനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഓവർ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് y. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will obtain marginal PDF of x. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ജോയിൻറ്റ് PDF എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ജോയിൻറ്റ് PDF വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മാർജിനൽ PDF ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ? അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി എക്സ്. ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ്, പ്ലസ് integral y into inside bracket we had integral f of x y dx. That is, we are integrating joint PDF with respect to x. Our case we will get marginal PDF of y, f of y alle. So
പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇൻറ്റഗ്രൽ y ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ. നമ്മൾ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ. ഈ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ കിട്ടിയത്? ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ. Therefore expectation of x plus y is equal to expectation of x plus expectation of y. That is, if x and y are two random variables, then expectation of their sum x plus y is equal to expectation of x plus expectation of y. I hope it is clear. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾസിനാണ് അഡീഷൻ തിയറം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഫോർ n റാൻഡം വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് n റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ലെറ്റ്സ് സേ x1 x2 എക്സെട്ര xn n റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് till xn, that is expectation of x1 plus x2 plus etc plus xn will be expectation of x1 plus expectation of x2 plus etc plus expectation of xn. That is, the mathematical expectation of the sum of n random variables is equal to sum of their expectations. അതായത് expectation of a sum എന്താണ്? We had the random variables from x1 we had the random variables x1 x2 till xn. Then expectation of their sum x1 plus x2 plus etc plus xn will be equal to sum of their expectation, that is sum of expectation of x1 plus and expectation of x2 till expectation of xn. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ, അഡിഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. For two random variables x1 and x2, we know expectation of x1 plus x2 will be expectation of x1 plus expectation of x2. That is, എന്താണ് നമ്മൾ for n random variablesൻ്റെ കേസാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. What we have to prove? We have to prove expectation of x1 plus x2 plus etc plus xn is equal to expectation of x1 plus expectation of x2 plus etc plus expectation of xn. For two random variables it is true. For two random variables expectation of x1 plus x2 is equal to expectation of x1 plus expectation of x2. 6.13 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് x1 plus x2 plus etc plus xn is equal to expectation of x1 plus expectation of x2 till expectation of xn. ഇതാണ് 6.13 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. Okay, so for two random variables that equation is satisfied. Let us suppose that ഈ equation expectation of x1 plus ഈ equation എന്താണ് is true for n equal to r. Then expectation of summation I from 1 to r xi is equal to sum of expectations. Okay, നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. expectation of summation I from 1 to n xi is equal to sum I from 1 to n expectation xi എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. Similarly, expectation summation I from 1 to r xi is equal to summation I from 1 to r expectation xi. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ സമ്മേഷൻ I from 1 to r plus 1 xi. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പെക്ടേഷൻ സമ്മേഷൻ I from 1 to r plus 1 അല്ലേ? ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. I from 1 to r xi plus xr plus 1. That is expectation of summation I from 1 to r plus 1 xi എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എവിടുന്ന് എവിടം വരെയാണ്? We have x1 x2 then x1 x2 x3 till xr then xr plus 1. ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Therefore, expectation of summation I from 1 to r plus 1 xi will be expectation summation I from 1 to r. Okay, r x1 to xr വരെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് we have plus then xr plus 1 അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ. ഇവിടെ അതേപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ I from 1 to r xi plus xr plus 1നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സമ്മേഷൻ I from 1 to r xi plus എക്സ്പെക്ടേഷൻ xr plus 1 എഴുതിക്കൂടെ? ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്കിനി എങ്ങനെ എഴുതാം? expectation of summation I from 1 to r xi നെ
using the 6.14, ഇതെന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to r xi is summation I from 1 to r expectation xi. So expectation summation I from 1 to r xi can be written as summation I from 1 to r expectation xi plus expectation xr plus 1. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതാം, summation I from 1 to r plus 1 expectation xi. നമ്മൾ എന്താ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾസിന് ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയായിരുന്നു. ദെൻ വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ n ഈക്വൽ ടു r. അത് r-ന് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാണ്. സോ n ഈക്വൽ ടു r-ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ട്രൂ ഫോർ n ഈക്വൽ ടു r പ്ലസ് 1. r പ്ലസ് 1-നും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തറിയാം, ഫോർ n ഈക്വൽ ടു 2 ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. Then for n is equal to 2 plus 1 also it is true. If for n is equal to 3 it is true. Then for n is equal to 3 plus 1 also it is true. So by mathematical induction we can prove this generalization theorem, generalization of addition theorem of expectation. Clear alle? Next property endana multiplication theorem of expectation. എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പറയുന്നത്? ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താണെന്ന്. എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇഫ് ജോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്താണ്, എക്സ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എന്താണ് മാർജിനൽ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു മാർജിനൽ ഓഫ് വൈ. ഇഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മാർജിനൽ പി ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു മാർജിനൽ പി ഡി എഫ് ഓഫ് വൈ, then x and y are said to be independent. Okay, so if x and y are independent random variables, then expectation of xy, expectation of their product xy is equal to expectation of x into expectation of y. x and y രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ വിൽ ബി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ. അതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് വൈ എന്താണ്, ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫിനെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാർജിനൽസ്. സോ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് മാർജിനൽ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു മാർജിനൽ ഓഫ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ. ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ. That is expectation of xy is equal to expectation of x into expectation of y അല്ലേ? സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയേണ്ട ബേസിക് കാര്യം, എക്സ് ആൻഡ് വൈ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫിനെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് പി ഡി എഫിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാർജിനൽസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫോർ ടു റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം പഠിച്ചു, പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ഫോർ എൻ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടിൽ എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടിൽ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ into expectation of x2 till expectation of xn. That is the mathematical expectation of the product of a number of independent random variables is equal to product of their expectation. That is expectation for the product of a number of independent random variable is equal to product of their expectation. Expectation of a product is equal to product of their expectation. x1 x2 xn independent random variables ആണ്, n independent random variables ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ expectation of x1 into x2 into x3 till xn is equal to expectation of x1 into expectation of x2 till expectation of xn. നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? expectation product from I 1 to n xi is equal to
product I from 1 to n expectation xi provided all the expectations exist. Okay, ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എന്താ അഡിഷൻ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയറിലാണ്, അതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയറിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ടു റാൻഡം വേരിയബിൾസ് x1 ആൻഡ് x2ന് വി നോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് x1 x2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ x1 ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ x2. ഓക്കെ, സോ ഈ scenario expectation of x1 x2 till xn is equal to expectation of x1 expectation of x2 till expectation of xn true ആണ് for two random variables. Okay, now we suppose that it is true for n is equal to r. Then we can write expectation of product I from 1 to r xi is equal to product I from 1 to r expectation of xi. Then for then we'll write expectation product from I 1 to r plus 1 xi. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I 1 to r plus 1 അല്ലേ, 1 to r and x r plus 1. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ. Expectation of a product is product of expectation, that is expectation product xi I from 1 to r into expectation x r plus 1. Expectation of product of expectations അല്ലേ. ഇതെന്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് ഐനെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ഫ്രം 1 to r എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ആർ പ്ലസ് 1. ഇതെന്താണ്? ഐ ഫ്രം 1 to r എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ഐ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ആർ പ്ലസ് 1. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ഫ്രം 1 to r plus 1 എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ഐ, that is expectation of product xi where I is from 1 to r plus 1 is equal to product of expectations, product I from 1 to r plus 1 expectation xi. So if expectation of എന്താണ് for n is equal to r ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ for n is equal to r plus 1 ഓൾസോ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ബൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ജനറലൈസേഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എക്സ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്, എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് that constant itself, that is if a is a constant then expectation of a is a only. Okay, so here x a random variable ആണ്, a ഒരു constant ആണ്, then expectation of a into psi of x is എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, a into expectation of psi of x. Second property says expectation of psi of x plus a. എങ്ങനെ എഴുതാം? expectation of psi of x plus expectation of a, since a is a constant expectation of a is a only, where psi of x is a function of x which is a random variable and all the expectations exist. എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി? എക്സ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്, എ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ദെൻ നമുക്കിവിടെ സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. എക്സ് എന്താണ്? റാൻഡം വേരിയബിൾ. സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വെർ എക്സ് ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. ദെൻ സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓൾ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എന്താണ്? എ ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. So expectation of psi of x plus a is expectation of psi of x plus a. Okay, now expectation ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ്, ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്, ദെൻ എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ഈ എ ഇൻറ്റു ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലേ, സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അതെന്താണ്? വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്തിനാണ്? ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? സൈ ഓഫ് എക്സും പി ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈ ഓഫ് എക്സ് പി ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായി? ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് സിമിലർ ആണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സ്. See, expectation of x എന്താണ്? integral x into pdf of x. Okay, similarly expectation of psi of x will be about integral psi of x into pdf of x which is f of x dx. Okay, അപ്പോൾ ആ പ്രൂഫ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു വൺ ലൈൻ പ്രൂഫാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു
f of x dx, which is pdf of x into dx. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ psi ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഈ എ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. സോ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? ഇൻറ്റഗ്രൽ psi ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. അതെന്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് psi ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. വി നോ ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പി ഡി എഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണ്? 1 ആണ്. സോ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു 1 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറിയാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് psi ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ, സോറി, ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? ഇഫ് psi ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ, ഓക്കെ, ഈ എന്താണ്? ഈ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. തേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതിലെന്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ ഇൻറ്റു psi ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് psi ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ? ഇനി ഈ psi ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? എക്സ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായി? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ? psi ഓഫ് എക്സിന് പകരം ഇഫ് psi ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ദെൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു psi ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. If psi of x equal to x in this 6.18, then expectation of a into psi of x will be expectation of a into x, which is equal to a into expectation of x. And if psi of x എന്താണ്? 1 ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്യുക in 6.18, that is expectation of a into psi of x will be, psi of x എന്താണ്? 1 ആണ്. Then expectation of a into psi of x will be expectation of a into 1, which is expectation of a. Expectation of a constant എന്താണ്? That constant itself. Then expectation of a is equal to a only. Okay, അതാണ് ഈ രണ്ട് കൊറോളറി പറയുന്നത്. ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു psi ഓഫ് എക്സിൽ psi ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ psi ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, property 4. If x is a random variable and a and b are constant, then expectation of ax plus b is equal to a into expectation of x plus b, provided all the expectations exist. എക്സ് എന്താണ്? ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. എ ആൻഡ് ബി എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ എക്സ് ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ, എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്തായിരിക്കും? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വിൽ ബി എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്? ദറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. That is a into expectation of x plus expectation of b. Expectation of a constant is that constant itself. Then expectation of b is b only. That is a into expectation of x plus b. Idinte proof, see, expectation of ax plus b is equal to integral ax plus b into f of x, pdf of x. That is expectation of ax plus b is given by integral from minus infinity to infinity ax plus b into f of x dx. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതാണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അല്ലേ? ഈ എ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ദെൻ എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ബിയും എന്താണ്? ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബീനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. ദെൻ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. സി, ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, and we know the property, by the property of pdf, integral from minus infinity to infinity f of x dx എന്താണ്? 1 ആണ്. സോ എന്താണ്? എ ഇൻറ്റു ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, വെർ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ്. ഇനി എന്താണ്? ഒരു കൊറോളറിയാണ്. ഇഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് എന്താണ്? എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്.
ഓക്കെ, ഇനി ടേക്കിംഗ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ. എ എന്താണ്? 1 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ദെൻ ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? മൈനസ് എക്സ് ബാർ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ അല്ലേ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്താണ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇൽ ബി 0. കാരണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ബാർ അല്ലേ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ് ബാർ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബാർ വിച്ച് വിൽ ബി 0. Now expectation of a linear combination of random variables. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ എന്താ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Let x1, x2 till xn be any n random variables, and if a1, a2 till an are any n constants, then expectation of a sum, expectation of summation ai xi will be summation ai into expectation xi provided all the expectations exist. എന്താണ്? x1 x2 till xn n റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ്. a1 a2 till an എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്, n കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ എ ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് summation AIXI, summation AIXI from I from 1 to n, that is expectation of A1 x1 plus A2 x2 അങ്ങനെ till an xn, expectation of A1 x1 plus A2 x2 till an xn. അതിനെ സിമ്പിളാക്കി എഴുതുന്നതാണ് എന്ത്? expectation of summation I from 1 to n AIXI will be summation AI into expectation xi. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ്. റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എന്താണ്? x1 to xn, a1 to an എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ്? AIXIs ഓവർ ദ റേഞ്ച് I from 1 to n. സോ സമ്മേഷൻ I from 1 to n AIXIസിൻ്റെ expectation of summation I from 1 to n AIXIs will be summation AI into expectation xi. Okay. Now property 6, if x is greater than or equal to 0, then expectation of x is also greater than or equal to 0. x എന്താണ്? greater than or equal to 0 ആണ്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ expectation of x ഉം എന്തായിരിക്കും? greater than or equal to 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രൂഫ് if x is a continuous random variable such that x is greater than or equal to 0, then x എന്താണ്? ഒരു continuous random variable ആണ്, and suppose such that x greater than or equal to 0 ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. then expectation of x എന്താണ്? for a continuous random variable x, integral from minus infinity to infinity x into p of x dx, that is pdf of x into dx. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എക്സ് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. പക്ഷേ